सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। तो बेटे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं कि अज का अपना टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज के बेटे दो लॉ आप करने ने, फैराडेज फस्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सैकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले आप करते हैं फैराडेज फस्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फस्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फस्ट लॉ की आते है जी। देखो सानू ये तो पता बेटे भी असी वो चार्ज पास आउट करते थे तो वह जोड़ा है मैं कल पढ़िया है ना, इदा करके जिमें कॉपर सीगा तो वो लिबरेट हो रहा सी एक पासों, एक पासे डिपोजिट हो रहा सीगा। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਾਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਬਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of the electricity passed through the electrolytic solution। ठीक है, मतलब कि लैट कर लो बेटे W ग्राम ऑफ सबसटांस है जोड़ा लिबरेट हो रहा है चाहे डिपोजिट हो रहा है, जो मर्जी है जिन्ना लिबरेट होगा उन्ना डिपोजिट होना होंगे। ठीक है जी, W ग्राम ऑफ सबसटांस है तो W ग्राम ऑफ सबसटांस लिबरेट हो रहा, फर्ज कर लो। ठीक है जी, तो ये काहदे प्रपोर्शनल होगा, डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू कितना वो चार्ज पास आउट करवाया जा सकता है। ठीक है, हुण चार्ज है जोड़ा आ प्रपोर्शनलिटी हटा के आप कॉन्सटेंट ला सकते हैं। प्रपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट उन्होंने मान लो बेटे Z इंटू Q, वेयर Z इज आ प्रपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट है। इसको कह दें आप बेटे इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट भी कह दें, इनू की कह दें बेटे आप इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये भी इनू आप नाम देने हैं। और क्यों अपन पता बेटे काहदे बराबर होंगे, मान लो आई एम्पीयर करंट लंघता हो टी टाइम के पास आउट करता हो, अपन पता करंट काहदे बराबर होंगे चार्ज पर जन टाइम, और चार्ज काहदे बराबर है करंट इंटू टाइम, वो आप इत्थे लिख लेंगे। ठीक है, करंट इंटू टाइम ये वैल्यू उत्थे भर दो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ठीक है, इफ करंट पास थ्रू 1 एम्पीयर, ठीक है जी, तो टाइम जोड़ा है 1 सैकेंड, तो फिर की बन जूगा अपने को W इज इक्वल टू Z इंटू 1 इक्वल टू W इक्वल टू Z आ गया। ठीक है, इतों आप कह सकते हैं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंस इज इक्वल टू दी मास ऑफ द सबस्टांस दैट डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पीयर पास थ्रू 1 सैकेंड। ठीक है जी, ਜਾਂ आप कह सकते हैं जी क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 कूलम इज पासड। ਜਦੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ deposited or liberated, ठीक है, और liberated through electric solution liberated at any electrode is directly proportional to proportional पा देना तुसी। ठीक है, proportional to the quantity of electricity passed through the electric solution।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਰਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ। ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਸੈੱਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਸਿਲਵਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ Cl ਆਊਗਾ ਜੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2 ਪਾਤਾ। ਆਹ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਆਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦਾ 3 or more than 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ देयर ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਵੇਟ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਵੇਟ ਆਫ ਕਾਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਾਪਰ डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, या वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। कादे बराबर होगा बेटे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड थल्ले वाला कादे बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। मैं इतने प्रपोर्शनैलिटी तो नहीं लाई क्योंकि बेटे उपर की प्रपोर्शनैलिटी ना थल्ले वाली कट्टी जाऊगी, तो ही मैं कैंसल आउट करती। ठीक है जी, हुण जिन्ना मतलब कि किसी का जिहदा इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, जिहदा इक्विवेलेंट वेट घट है वो घट डिपॉजिट होगा, जिहदा उस तो घट है तो उस तो भी घट डिपॉजिट होगा। हुण आम करके आपां मास की गल बहुत घट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट वगैरह की गल बेटे आपां बहुत घट करते हैं। तो आपां काहदी गल करते हैं, आम करके जिहड़ी हैगी आपां गल करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। तो इत्थे आपां इवें भी कहांगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सबसटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज किन्ने उहदे च इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिन्ने किसी चीज़ ज़्यादा हो रहे हैं ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟੀ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮੋਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ 1 ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 1 ਮੋਲ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.02 × 10⁻23 ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ 96,485 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 96,485, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 96,500 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 96,500। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਫੈਰਾਡੇਜ਼। ਮਤਲਬ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 1 ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, 96,500 ਕੂਲਮ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਇਹ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਾਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਬੇਟੇ 2, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਬਈ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੋਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਬੇਟੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਏ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਹੀ ਲਿਬਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 2 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਤੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਹ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ 2 ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ 1 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ ਮੈਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣਾ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 6, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮੋਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮੋਲ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ 6 ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, 6 ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ 2, ਸੌਰੀ 3, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 3 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘਾਏ ਆ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਮੋਲ ਲੰਘਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਪਰ ਨੇ ਤਾਂ 1/2 ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਆ, ਗੋਲਡ ਨੇ 1/3 ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 6 ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।